नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण वर्षर अंतिम मास अर्थात 2025 अंतिम मास अर्थात डिसेम्बर मास विषय रे आलोचना करा जिवो। आपण मानकर जीवन शैली कौन होगापाई जाउछि, नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि एवं आगकू मध्य कौन घटिबापाई जाउछि एवं केउं ग्रह केउं स्थिति रे अछंती, आपणक जीवनर स्वास्थ्य उपरे, शिक्षा उपरे, प्रेम संपर्क उपरे, वैवाहिक जीवन उपरे, भाग्य उपरे, क्यारियर उपरे एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे की प्रभाव पकाइबापाई जाउछि से विषय रे आमे माने आलोचना करिबा। एवं द्वितीय रे हेउछि आपण कौन भाबिचंती बा मनर अभिलाष कौन थिला एवं 2026 रे मध्य कौन हेबापाई जाउछि से विषय रे आमे माने आलोचना करिबा। तेणु आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु एवं भिडियोर शेष रे आमे माने अशुभत्व प्रदान करथुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य आपण को जणाइबु। तो बंधु माने या पूर्व जदि आपण मानकर मकर राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय महालक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किभଳି भाव रही डिसेम्बर मासरे। तो मकर राशि अधिपति हेउचंदी शनिदेव, जी कि आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती एवं आपणकर द्वितीय भाव में राहु विराजमान अछंती एवं आपण षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती, अष्टम भाव में केतु विराजमान अछंती, आपणकर दशम भाव में बुध विराजमान अछंती, आपणकर एकादश भाव में अर्थात लाभर स्थान में सूर्य मंगल शुक्र एकत्र विराजमान अछंती। एठारे मंगलंकर स्थिति बहुत भल अछि एवं बुधंकर स्थिति मध्य बहुत भल अछि। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिछि एई डिसेम्बर 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर स्वामी होउचंती शनि, जे कि आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। 28 नवेम्बर रे मार्गी होई सारचंती। तेणु एठी रहिबे मध्य शत्रु राशि रे 20 डिसेम्बर को केवल शुक्र टिके अप डाउन रहउचंती मकर राशि रे, जे कि 20 डिसेम्बर को शत्रु राशि रे प्रवेश करिवे। आपण जदि केवाडे बाहर बुलाबुली करूचंती, बाहर खाद्यपेय ग्रहण करूचंती, आपण टिके बाहर खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान दियंतु एवं संपूर्ण अवॉइड करंतु, नचेत आपणकर पेट जनित समस्या मान देखा देई पारे। देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में, तेणु बृहस्पति होचंती लिभर रो कारक ग्रह होइथांती, डाइजेशन रो कारक ग्रह अटंती। आपणकर एभली प्रोब्लेम किछिटा आसी पारे, तेणु आपण बाहर खाद्यपेय को जेते पारिबे अवॉइड करंतु। 16 डिसेम्बर पर खास करके जहार प्रोब्लेम थिला स्वास्थ्य रे, से दांत समस्या हेउ किबा आंठू गंठी रे जॉइंट पेन हेउथला, कोनोसी प्रकार गोड़ दरज भली समस्या हेउथला, सेटा आपणकर जल्दी रिकवरी होबो, आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिछि एही डिसेम्बर 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव, आपणकर पाठ पढ़ार भाव। तो आपणकर पंचम भावर स्वामी हेउचंती शुक्र, आपणकर एकादश रे अछंती, द्वादश को जिबे 20 डिसेम्बर 2025 रे। मंगल एवं सूर्य से आपणकर जदि कोनोसी एग्जाम आपणकर 16 डिसेम्बर पूर्वर रहिछि ताहेले आपणकर बेटर रहिछि, तापरे आपनको एतेटा भल रिजल्ट न मिली पारे 16 डिसेम्बर पूर्वरु जेपरि आपनको देबे निश्चय। काहेकि ना यार कारण होउछि सूर्य शुक्र मंगल तीनोटी जांक ग्रह 16 डिसेम्बर परे परिवर्तन करिवे, किए सप्तम को जिबे, किए एकादश को जिबे एवं किए द्वादश गृह को जिबे, तीनोटी जांकर कनेक्शन आउ रहिबो नाही। तेणु 16 डिसेम्बर भितर तीनोटी जांक ग्रह भल कनेक्शन बनुछंती।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ଆପଣ କୌଣସି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ 16 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଖି ବୁଜି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ପଞ୍ଚମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ, ରାଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିଯିବା, ରୁଷିଯିବା, କଥାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କରିବା, ଏସବୁ ସାମାନ୍ୟତମ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ମାସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ରାଗିବା, ରୁଷିବା ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରାୟତଃ 70% 16 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 16 ଡିସେମ୍ବର ପରେ 30% ଦେଖାଦେବ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୈବାହିକ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଏଠି ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଟିକେ ରାହୁ ଖରାପ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁନି ଯେପରି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ଡୋମିନେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବୁଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଗୁରୁ ସେସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 60ରୁ 70% ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ମିଛ ଆଦୌ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ ଗୋଟେ କଥା କରିଥିବେ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ମିଛ ଆଦୌ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଯିବେ ଦଶମ ଭାବକୁ, ସେ ଏକାଦଶକୁ ଆସିଯିବେ 6 ଡିସେମ୍ବରକୁ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ୍ ଲାଭ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଶେଷ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ 20 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ତ 20 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଜନିତ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଉ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉ, କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଆପଣ 20 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବୁଧ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଶେଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଦଶମାଧି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ। ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଯଦି ଆମର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି, ଖାସ କରି ବୁଧ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶୁକ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଶୁଭତ୍ୱତା 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି।
ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଠାରେ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତର କାମ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ତରିକାରେ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଡମର ସହିତ କାମ କରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏମିତି କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁନି ଯେମିତି ସାମ୍ନାବାଲାର ସେତିକିଟା ଯେପରି ନ ବାଧେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏପରି ଦେଖି ଚାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନଥିଲେ, ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ସୁଇଂ ହୋଇପାରେ। କାମ ଛାଡ଼ିବାର କିମ୍ବା କାମ ଅଧିକ ଲୋଡ଼ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏପରି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବ। ଯଦି କେଉଁମାନେ ନିଜର ଚାକିରି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ 20 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗ୍ରହ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିକରି କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନେ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଜାତକ କିପରି ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଟର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂ ହେଉ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ତରିକାରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ଏହି ମାସ ବିଜନେସକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏ ମାସରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ରହିବ, ଅଧିକ ଏଫର୍ଟସ୍ ରହିବ, ଅଧିକ ଲୋଡ଼ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଟଙ୍କା ତ ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବୁଲାବୁଲି ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ବଶତଃ ହେଉ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣ ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଦିଗରେ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକିନା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସକାଳୁ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।